स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਜਟ ਤੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। पर जे मोटा मोटा आंकलन किया जाए जो भी बजट पेश किया जाता तो इंडिविजुअल एलोकेशनस जिहड़ियां होंदियां ने वो ये साबित करदियां ने कि सरकार का झुकाव किधर है, सरकार किधर वाल जा रही है। जिवें एजुकेशन वास्ते कितना पैसा रखा गया, खेतीबाड़ी वास्ते कितना पैसा रखा गया, सेहत सेवावां वास्ते कितना पैसा रखा गया। इदां दी एलोकेशनस शायद पहली बार एक बजट दे विच मोटे तौर पर नहीं रखी गई, पर बड़ियां सारियां चीज़ां अजिहियां ने जिहड़ियां विस्तार दे नाल जानकारी लैनी बनती भी है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि रलवा मिलवा जां प्रतिक्रम हैगा। कई वर्ग खुश ने इस बजट तो कई वर्ग खुश नहीं भी ने, जिन्हां दे विचों मोटा वर्ग जिहड़ा हैगा मध्यम वर्ग हैगा जिहड़ा कहंदा कि सानू कोई खास फर्क पिया नहीं। हाँ इन्ना जरूर है कि पेट्रोल डीजल के रेट दे विच वाधा करके 1% जिहड़ा सैस लाण दी गल कीती जा रही, 1 रुपया सैस लाण दी गल कीती जा रही है, वो सानू थोड़ा जरूर दुखेगा। पर जिन्नियां आसां ते उम्मीदां सीगियां शायद उदां दा बजट नहीं आया। इदां दे प्रतिक्रम भी आ रहे हैं। किदां दा ये बजट है, किस वर्ग नूं किन्ना को फर्क पैण वाला है, इसे ते विचार चर्चा करांगे। साडे नाल एक लंबा चौड़ा पैनल है, एक्सपर्ट भी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहले जाण पछाण करा दिंदे फिर आपां अगे वधदे हां। टाइगर चंडोक साहब साडे नाल मौजूद ने, एमडी ने टाइगर वैल्थ मैनेजमेंट के। बलविंदर सिंह कंग साहब मौजूद ने, बुलार ने पंजाब बीजेपी के। इकबाल सिंह जी मौजूद ने, बुलार ने आम आदमी पार्टी के। मेहर सिंह ठेरी साहब मौजूद ने, आगू ने BKU सिद्धूपुर के, क्योंकि किसानों का प्रतिक्रम लेना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग साहब सियासी माहर ने, इन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े अजिहे बजट देखे ने और आंकलन भी किया उन्होंने। डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब सीनियर आगू ने, श्रोमणी अकाली दल के, सरकार का एक हिस्सा रहे ने। इन्होंने पता होंगे कि बजट जो बनाया जाता तो किन्हां चीज़ों को ध्यान च रखा जाता तो इन्हां बजट का सब तो वड्डा असर किस ते पैंदा। मोटियां मोटियां गल्लां जिहड़ियां बजट दीयां ने वो दसदी, फिर आपां अगे चर्चा नूं तोरांगे। मिडल क्लास नूं टैक्स उत्ते मिलेगी 1,50,000 रुपए तक की वाधू छूट, जिहड़ियां गल्लां सामने आ रही ने। 45 लाख रुपए तक का घर खरीदण वाले नूं होम लोन की ब्याज ते टैक्स दे विच छूट जी 2 लाख सी वो 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए कर दी गई है। मिडल क्लास नूं टैक्स दे विच कोई वड्डी राहत नहीं नज़र आ रही। 2 करोड़ तक की सालाना आमदन ते टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं है। 2 तो 5 करोड़ तक की सालाना आमदन ते 3% वाधू टैक्स है। 5 तो 7 करोड़ तक की सालाना आमदन ते 7% वाधू टैक्स है। पेट्रोल डीजल ते 1 रुपए फी लीटर का वाधू सैस लगाया गया। छोटे दुकानदार नूं पेंशन का ऐलान किया गया। हालांकि किस तरीके दे नाल छोटे दुकानदार नूं पेंशन दी जाएगी ये हले सारियां चीज़ां साफ होनियां बाकी ने। 1 साल दे विच 1 करोड़ तो वध निकासी ते 2% वाधू टैक्स लाया जाएगा। सोने ते कस्टम ड्यूटी वधा के 12.5% कर दी गई है। 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर ते 25% कॉरपोरेट टैक्स लगाया गया। ये मोटियां मोटियां गल्लां ने, आपां फिर अगे वधांगे चर्चा दे विच आणगियां। सब तो पहला टाइगर चंडोक साहब, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, एक एक्सपर्ट होने के नाते इस पूरे बजट को तुसीं किस तरह देखते हो? मेरे ख्याल नाल जी बड़ा अच्छा बजट है। पहली बार इदां दा बजट आया जिहदे च मोदी सरकार दी सैकेंड टर्म आई है और 303 तो इन्हां दे अपने MP है, प्लस अलायंस दे मिला के काफ़ी 325-30 इन्हां दे कोल MP है। सो इन्हां दे उत्ते कोई प्रेशर नहीं सीगा, जो चाहते सी ये उस हिसाब नाल प्रेजेंट कीता है। और इहदे विच कोई स्टेट चुनाव का भी कोई असर नहीं दिखा कि जिहड़े महाराष्ट्र या हरियाणा या होर सूबियां च चुनाव होने वाले ने। जिहड़ा इंटरिम बजट सी उहदे च कदी-कदी फील कुछ पार्ट्स दे विच आंदी सी कि शायद उन्होंने इलेक्शन देख के रखा है, पर इस बजट दे विच तां कुछ उन्हां दे कोल दबाव सीगा नहीं और वो दिखिया है। जिवें मोदी जी चाहते सी ओबवियसली उन्हों का फ्लेवर तो आएगा ही इस बजट के, क्योंकि उन्हें अरुण जेटली भी निर्मला सीतारमन है और निर्मला सीतारमन बहुत बड़ा एक क्रेडिट डिजर्व करती है। शी इज इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड द बजट। हालांकि इंदिरा गांधी सीगे पहला भी, बट उन्होंने बजट नहीं सी प्रेजेंट किया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ EV ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰ ਵੀ 12% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ GST 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡ 45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ बंदा लोन लेगा उन्होंने 1.5 लाख की रिबेट, पर उन्होंने एक गल कही है ये रिबेट फिलहाल 31 मार्च 2020 तक है। हो सकता है सरकार एक बार आंकलन करन उहदे बाद कि इहनूं एक्सटेंड करना या नहीं करना है। 1 लाख दे नेड़े तेड़े उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा, उहदे एयर इंडिया सब तो वड्डा उन्हां दा जिहड़ा वाइट एलीफेंट हैगा और होर भी कई BSNL होर भी हैगे, मे बी हौले हौले करके स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करनगे। मेरे हिसाब नाल ये बजट काफ़ी हद तक संतुलित है। ये कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ एक तुसी कह सकते 5 लाख तक उन्होंने इनकम टैक्स की क्लीयर कट छूट दी है, जिहदे इंटरिम बजट ये सीगा कि जे तुसी कोई टैक्स डिडक्शन लोगे तब तुहानूं मिलेगी। वो क्लैरिटी अच्छी गल है कि सरकार ने हुण कर दी है। उहदे अलावा सरल भाषा समझाओ कि जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो टैक्स दी जिहड़ा 5 लाख वाला कह रहे वो सरकार ने जो फिलहाल जो मैं एनालाइज कर पाया कि अप टू 5 लाख उन्होंने इनकम टैक्स निल कर दिता है। पहला ये सीगा कि सपोज किसी दी इनकम
4.5 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, 2.5 ਔਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਟੈਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10,000 ਪਲੱਸ ਸੈਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ 6 ਲੱਖ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲੈ ਲਿਓ, 5 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਕਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਨ ਅਵੇ ਵਿਦ ਇਟ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਲੈਬ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ ਬਜਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋ ਇਕਨੋਮੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਠਾ ਬੈਠਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਵੀ ਬੜੇ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁਣ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। 2022 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर ਆਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ 12 to 14 ਲੱਖ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੇਜ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੱਡੋ, ਸਭ ਦੇ ਲੋਨਸ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ 6000 ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਐਕਚੁਅਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਮ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਲੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਖਰਚੀ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ GST ਦੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ 20 ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 40 ਲੱਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਾਈਟ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ 20% ਪੈਸੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ 7% 2 ਪਹੀਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਵਿਕੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਮਰੂਤੀ ਨੇ 17% 2% ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਟਾਟਾ ਨੇ 27% ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 18% ਟਰੈਕਟਰ ਘੱਟ ਵਿਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 8 ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਆંકੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਆંકੜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ 7 ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆંકੜੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ 3.3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ 4.7% ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਡਾਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਡਾਟੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਡਾਟਾ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 2024 ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 2024 ਜਿਹੜੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲਸ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਗ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜੇ, ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ 2014 ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਨਲ ਥਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। 7 ਕਰੋੜ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਹੈ, 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਸੈਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੈਰਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਘਟੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 7% ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਤੇ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਵੀ 7% ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸੀ ਔਰ 7% ਵੋਟ ਵਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ 1% ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 1%। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 97 ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 27.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, 27,64,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 93,500 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ 100 ਕਰੋੜ ਵਧਾਤਾ ਘਟਾਤਾ, 93,500 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 63 ਹੈਲਥ ਦਾ, ਉਹ 63,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1084 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 84 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 5 ਜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਪਰਿਵਾਰ 2500 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ RSBY ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸੀ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਲਾਇੰਸਸ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਗਲਵਜ਼, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3.5 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 5%। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੋਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਠੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ FDI ਕਰਤੀ 100%। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿੰਨੀ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਸੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਸਡਨਲੀ ਇਕੱਠਾ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ 43 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 170 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਬੜੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜੌਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਹੋਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। এনवायरमेंट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। এনवायरमेंट ਰੁਕਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ, ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪਵੇ, ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਲਾ ਨਾ ਵਾਲਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ। ਮੇਰ ਸਿੰਘ ਠੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 6000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਖਾਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ GST ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ GST ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵਧਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਕ? ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ 1000 ਲੀਟਰ ਉਹਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ 1000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6000 ਹੈ, ਉਹ 6000 ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਨਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 65 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ 65 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਚਾਹੇ 2014 ਤੋਂ 19 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਇਨਕਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਧੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ 3.2% ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2022 ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ MSP ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਕਿਤਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਘਟਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ
ਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਕਦੀ 1800 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਟਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ 35 ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ, MSP ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੌਲਾ ਕਾਹਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4.7 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ IMF ਦੀ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਣੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਜਟ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਜਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਵਾਬ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ। ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਲਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਲਰ ਖੜਾ ਇਹ ਤਾਂ 59 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਚਲੋ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨਾ। ਬਣਾਓ ਇੰਡੀਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਜੀ ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਆਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਕੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੇ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ, ਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਸਲੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੌਂਗਰ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੁਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੇੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10,000 ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਟ ਉਹ ਜਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਛੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੇਟ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ? 22 ਤੋਂ 23 ਗੁਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 250 ਤੋਂ 300 ਗੁਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਗਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਡੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। 15% GDP ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 65% ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ 15% ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਬਨ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈਏ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਊ ਡੰਗ ਪਲਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਠੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੌਂਗ ਰਨ ਮੰਨਿਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 100% ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 10 ਤੋਂ 12 ਏਕੜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ, GST ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,
ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 35% ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ NBFC ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏਗਾ। RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿੰਕਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੂਡ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਤਾਂ 3-3 4-4 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਪਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਤਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ GST ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਉਹਦੇ ਚ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਚਾਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲਥ ਦੀ ਵੀ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਉਸਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।